Yes, today I'm going to explain you the illustration number 5 and one announcement to all of you. Before watching the videos, these are not the film videos and the shows and Netflix or Amazon Prime and YouTube videos, entertainment videos. Alla. These are the educational videos you are having, that too for the academic purpose and the syllabus purpose. And before going to watch these videos, just have a notebook in your hand, pen your in hand, and write the illustration, then solve how, okay, according to my instructions and these things. Okay, you cannot expect the entertainment here and the something, of course, graphical effects and ಇಂಥವೇನು ಇಂಥವು ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಇದು ವಿಡಿಯೋಸ್ದವಾಗ. Just of course these are the academic videos and syllabic videos ಅದಾವು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕೈಯಾಗ ಒಂದು ನೋಟ್ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೋಟ್ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಬಿಡಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಬಿಡಿಸ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ನೋಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ then it will be very helpful to all of you. Okay, and don't watch like of course without any concentration. If you are watching these videos, you are not going to understand these videos, that too in the case of the corporate accounting, definitely. Okay, then the asset. Okay, we will solve the illustration number 5. Okay, I will explain you the what is the illustration number 5. Okay, after this explanation you should read the this illustration in the books also. Okay, you have to put the effort, and we are also putting the effort on these things. Then assets of A Limited are overstated. Assets of A Limited are overstated. Hence, it is decided to reconstruct the company on the following terms. In whatever the assets having the A company limited, they are overstated. Overstated if the value is 2,50,000, they have put there 3 lakh rupees. If the value of the goodwill is 50,000, they have put there 1 lakh rupees. Then if you are putting the assets more, then you have to that is not going to balance, and it shows the false value. Okay, that it shows the, of course, ಏನಾಗ್ತದೆ underrated value. Then the statements ಏನಾಗಿಬಿಡ್ತದೆ, of course, unequal ಆಗ್ತದೆ. ಅದರ ಸಂಬಂಧ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, of course we are going to reconstruct the company's accounts. Then what is the reconstruction theory, what is the reconstruction formula they are having, in ಯಾವ ರೀತಿ reconstruction ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ. The first one, of course, to revalue the things of assets and ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ liabilities ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು and reduction ಆಗಬೇಕು. There should be the capital reduction. Whatever you are having the capital, and that should be reduced. Okay, if you are reducing the capital and if you are reducing the assets, and your balance sheet is going to be tallied. Okay, only if you are reducing the value in the assets, that okay, and there will be inadequate informations, and there your balance sheet is not going to be tallied. Nim balance sheet tally agudilla. Okay, if you want to reduce the asset, then you have to reduce the capital, and from that amount you are going to reduce the that asset value. Okay, I will explain in these things. And next, how they are going to reconstruct the company is the shareholders to receive in lieu of their present holding, okay, of 25,000 shares of 10 each. Okay, shareholders, then shareholders kade amount ಐತೆ ಎಷ್ಟು ಐತಂತ 25,000 shares ಅದಾವ shareholders ಕಡೆ, ಅದು 10 each fully paid up. Okay, then instead of 25,000, they are going to cancel these 25,000 shares. ಈ 25,000 shares cancel ಮಾಡ್ತಾರ. Okay, instead of these 25,000 k, okay, 25,000 shares, what the shareholder is getting, okay, shareholder ಎಷ್ಟು ತಗೋತಾನ, and whatever the amount we available after getting the shareholders, then that is called as the capital reduction. shareholders ಗೆ and ನೀವು ಏನು ಕೊಟ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ, then shareholders ಗೆ ಅಷ್ಟು ಅಮಾಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಉಳಿತೈತಲ್ಲ, that is the capital reduction. 25,000 and 10 per share each shares ಅದಾವು. The shareholders to receive, okay, shareholders receive ಮಾಡ್ಕೋತಾನ 25,000 share receive ಮಾಡ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ, in lieu of their present ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ. lieu of their present ಅಂದ್ರೆ ಏನ, lieu of ಅಂದ್ರೆ ಏನ, ಅದರ ಬದಲಾಗಿ. Okay, shareholders to receive in the lieu of their present holding 25,000 shares of 10 each. 25,000 shares of 10 each ಬದಲಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನ. ಏನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನಂತ, equity shares of 10 each, fully paid up to the extent of 2/3 of their holding. Okay, on holding ಎಷ್ಟೈತಿ 25,000. 25 is 2/3. 25 is the, sorry,
2/5 ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನಾಗೈತದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ. ಓಕೆ, 2/5 equity shares of rupees 10 each fully paid up to the extent of 2/5 of their holding. ಅಂದ್ರೆ 25,000 2/5 ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ನ್ಯೂ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನಂತ. ಈ 25,000 ಶೇರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋದು, ದೆನ್ ಹಿ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ 2/5 ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್. ಈ 25,000 2/5 ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಾರ ಅವರು, ದೇ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದ equity shares. No issues with the creation of equity shares. And then only not only they are creating the equity shares, they also creating the preferential shares also. How much they are creating the preferential shares? Nodrili, preferential shares of rupees 10 each fully paid up to the extent of 2/5 of the above new equity shares. New equity shares ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? 2/5 of 25,000. 2/5 of 25,000 ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದಲ್ಲ? Okay, then 10,000, I think 10,000 2/5 ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ, they are going to issue the preferential shares, and they are going to issue the debentures of rupees 10,000, and ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ 10,000 ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಬಾ ಸಿಂಪಲ್, they are cancelling the 25,000 shares, and the ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀನು ಫಸ್ಟ್ 25,000 shares ನೀನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, you will get the 2/5 of 25,000 as the equity shares. Okay, then ಮತ್ತೇನ್ ಕೊಟ್ರಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೆ, you will get 2/5 of 25,000. ಈ 25,000 2/5 ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಅದರದ್ದು 2/5 ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, you are going to get the preferential shares. Okay, ಮತ್ತೇನ್ ಕೊಡ್ತೀರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, you are going to get the debentures of 10,000 of the debentures ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇವು ಮೂರು ಕೂಡ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ 3 ಮಂದಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಟು ದೀಸ್, ಆಫ್ಟರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದೀಸ್ ನ್ಯೂ ಶೇರ್ಸ್, ನ್ಯೂ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯುಟಿಲೈಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್? You should remember that capital reduction account has been created for the temporary basis. Temporary basis ಗಷ್ಟ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೈತೆ ಅದು, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಪರ್ಮನೆಂಟ್. ದೆನ್ ಆ ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಒಂದಿಷ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾವು ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Then goodwill which stood at 1,20,000 was returned down to 70,000. goodwill ಏನೈತಲ್ಲ ಅದನ್ನ 1,20,000 ಐತಿ, ಅದನ್ನ 70,000 ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಾರ ತಗೊಂಬರತ್ತಾರ. ಅಂದ್ರ ಎಷ್ಟು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡತ್ತಾರ, 1,20,000 minus 70,000, that is 50,000. 50,000 you are going to deduct in the capital reduction account. Then the machinery which stood 1,30,000 was returned down to the 90,000. machinery ಎಷ್ಟಿತ್ತು, 1,30,000 ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಾರ 90,000. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 1,30,000 minus 90,000, they are reducing the machinery value, that is 40,000. ಆ 40,000 ನ ಅಗೇನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಾಗ ಏನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವೇರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ಬೈ 10,000. 10,000 ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ನ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡತ್ತಾರ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ amount of the capital reduction you are going to deduct. First ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟೈತಿ, 25,000. ಓಕೆ, ಇಂಟು 10. 25,000 into 10 ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ, 2,50,000. ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ, 2,50,000. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡತ್ತಾರೆ. ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ದೀಸ್ ಶೇರ್ಸ್. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆತ್ತೀರಂತೆ. ಏನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆತ್ತೀರಿ, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಶ್ಯೂ ದ ನ್ಯೂ ಶೇರ್ಸ್. ಓಕೆ, ನ್ಯೂ equity shares.
ಓಕೆ, ನ್ಯೂ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಿ? 2/5 ಆಫ್ 25,000 into 2 divided by 5. 25,000 into 2 divided by 5 ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಆನ್ಸರ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, 25,000 into 2 divided by 5 ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 10,000 ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾವು? 10,000 ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ಓಕೆ, 10,000 ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅದಾವ. ಈ 10,000 ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇಂಟು 10 rupees ಇಲ್ಲ, ಸೇಮ್ 10 ಈಚ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ನೋಡ್ರಲ್ಲ, 10 ಈಚ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇಂಟು 10, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ 1 lakh rupees ಆಗ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ರುಪೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ? 1 lakh rupees. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಮತ್ತೇನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರಿ? ಮತ್ತೇನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರಿ ನೋಡ್ರಿ? ಹಾ, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿನ. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರಿ. ನ್ಯೂ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಶೇರ್ಸ್? 2 divided by 5 of the above new equity shares. Above new equity shares ಅಂದ್ರೆ 10,000. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈ 10,000 2 divided by 5. 10,000 into 2 divided by 5 ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಆನ್ಸರ್? 10,000 2 divided by 5 2,000 ಆಗ್ತದೆ. ಎಸ್ ಸರ್? ನೋ ನೋಡ್ರಿ, 10,000. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ನ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ? 2,000 ಆಗ್ತದೆ. 10,000 into 2 divided by 5 ಎಷ್ಟು? ಸಾರಿ, 4,000 ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, 4,000 ಏನು? ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಶೇರ್ಸ್. 4,000 ಇಂಟು 10 ಅಲ್ಲ, ಇಂಟು 10 ಮಾಡ್ಯಾರಲ್ಲ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ. ಇಂಟು 10, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಾರಿ. ಓಕೆ, ಇಂಟು 10 ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಆನ್ಸರ್? ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 40,000. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 40,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಿರಿ? ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಡಿಬೆಂಚರ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ರಿ? ಡಿಬೆಂಚರ್ 10,000. ಓಕೆ, 10,000 ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಈ 10,000 ಅನ್ನ ಇವಷ್ಟು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ಇವೇನು ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ ಬ್ರಾಕೆಟ್ನಾಗ ಇಡ್ಲೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡು ಎಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, 2,50,000 minus 1,40,000 and 10,000 ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಅಮೌಂಟ್? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 1 lakh rupees ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಸ್ ಸರ್? ನೋ ನೋಡ್ರಿ, 1 lakh rupees ಏನಾಯ್ತು? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು. ಪಕ್ಕ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಫಸ್ಟಿಗೆ 2,50,000 ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು. 2,50,000 1 lakh ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, 40,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂಡ್ 10,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ದೆನ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 1 lakh rupees. ನೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, then e 1 lakh rupee capital reduction we are going to write off the goodwill. 1,20,000 minus 70,000 ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು goodwill, and 30,000 and minus and 40,000 ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನ, and building ನ 10,000 you are going to reduce it. Okay, now we are going to solve with the journal entries. ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ? journal entries ಅನ್ನ solve ಮಾಡೋಣ. Okay, then yes now we'll pass the
ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾವ್ದಾಗಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈ ಯಾವ್ದದು ಓಲ್ಡ್ ಒನ್ ಓಕೆ ಈ ಓಲ್ಡ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಅಮೌಂಟ್ 2,50,000 ಓಕೆ ದೆನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಓಕೆ ಈ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇಲ್ಲ ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಓಕೆ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ ಯು ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ share capital account that is new okay new ಒಂದು ಹೊಸದ್ ಮಾಡತ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕತ್ರಿ ಅದ್ರೊಳಗ you are putting how much 2,50,000 ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ನ್ಯೂ equity shares 1 lakh rupees ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಕತ್ರಿ 1 lakh rupees ಏನ್ ಮಾಡತ್ರಿ you are putting there then 1 lakh rupees okay next share capital ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಶೇರ್ಸ್ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಓಲ್ಡ್ ಒಳಗಿಂದ ಓಕೆ ಟು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ share this is also new one creating ಪಾಪ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಬದಲಿಗೆ ಇದನ್ನ ಕೊಡಾಕತ್ರಿ ಅಂದಂಗ ಓಕೆ 2,50,000 ಬದಲಿಗೆ ಏನೇನ್ ಕೊಟ್ರಿ 1 lakh ಆದ್ಮೇಲೆ 40,000 ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಓಕೆ 40,000 ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೇನ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅವರಿಗೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಮತ್ತೇನ್ ಕೊಟ್ರಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಓಕೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಅಮೌಂಟ್ 10,000 CA 2,50,000 was your share capital old share capital out of that 2,50,000 you have given the 1 lakh rupees to the you have issued the new shares that is 1 lakh rupees you have issued new preferential shares that is 40,000 you have issued the debentures that is 10,000 ಉಳಿತೆಷ್ಟು 2,50,000 minus 1 lakh minus 40,000 minus 10,000 then ಉಳಿತು ಇದು ಮೂರು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ 1,50,000 2,50,000 minus 1,50,000 that is 1,50,000 ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಅದು ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಕೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಿ ದೆನ್ yes what should be the narration we have to write whatever the we have processed here and we have to write here what we have done being issue of 10,000 equity shares of 10 each yes 10 each and 10,000 equity shares in receive madiri that is 1 lakh and 10 shares of 10 each ata and next up debentures issue madidri debentures ಎಷ್ಟು issue madidri that is 10,000 and we have to mention one more thing here ಇನ್ನೊಂದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು that is preferential shares okay preference shares of 4,000 for 10 each ಅದನ್ನೊಂದು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಓಕೆ ದೆನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ 10,000 ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂಡ್ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಶೇರ್ಸ್ 4,000 ಫಾರ್ 10 ಈಚ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಲೀವ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಓಕೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಟು ದ capital reduction being issue of 10,000 equity shares of rupees 10 each fully paid up and preferentials of rupees 4,000 for 10 each and debentures in lieu of cancellation
of old shares cancel ಮಾಡಿ ವಸ್ತುನ issue ಮಾಡಿದ್ರೆ and the balance credited to the capital reduction. This is the first entry ಆಯ್ತು. ಈ capital reduction account ಇದನ್ನ create ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ then we have to close that capital reduction by return of these items. ಇವೇನ್ ಇವಷ್ಟು assets ಏನ್ revalue ಮಾಡತ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು ಇದ್ರೊಳಗಿನ loss ಏನಿತ್ಲ okay whatever you are reducing the amount that should be credited to the capital reduction account. ಈ 1,50,000 ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಇವಷ್ಟು ಐಟಮ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. then what should be the next entry? ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಾವು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಐತಿ 1,50,000 rupees ಐತಿ 1,50,000 ಇಲ್ಲಿ ಐತ್ಲ 1,50,000 ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅದ್ರೊಳಗಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿರಿ ತೆಗೆದ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ತೆಗೆದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿರಿ ದೆನ್ ಓಕೆ ದೆನ್ ಯಾವ್ಯಾವುದನ್ನ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅದ್ರೊಳಗ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಯಾವುದು ಟು ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಎಷ್ಟು ಟು ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಎಷ್ಟು how much we have to return of there 1,20,000 minus 70,000 okay ಎಷ್ಟು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರ ಅಂತ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ದೊಳಗ ದಟ್ ಈಸ್ 50,000 1,20,000 minus 70,000 ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ 50,000 ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರ ಅವರು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ದೊಳಗಿನ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ದೆನ್ ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಟು ಮಷಿನರೀಸ್ ದೊಳಗ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಯಾರ machinery okay machinery just return of madara 1,30,000 minus how much 90,000 then what will be the amount they are reducing here that is 1,30,000 minus 90,000 that is 40,000 okay next matthen reduce madaranta to building ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೈ 10,000 ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ 10,000 ಅಷ್ಟು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ತನ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ದ ರಿಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವೇರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ಬೈ ದ 10,000 ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ 10,000 ಮಾಡಿನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ ನಾವು ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ 10,000 ಕರೆಕ್ಟಾ ಸಿ ಓಕೆ ಸಾರಿ ಇದು 1 lakh ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಎಸ್ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ 1 lakh ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ನ ಇದನ್ನ 1 lakh ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ 1 lakh ಮಾಡ್ಕೋರಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇದು 1 lakh ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ okay what should be the narration here 1 lakh rupees capital reduction amount ಬಂದಿತ್ತು and 1 lakh rupees ಏನಿತ್ತು ಇದು ಬಂದಿತ್ತು okay okay ಈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ one ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ 2,50,000 that is 1,50,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ 1 lakh ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬಟ್ 1,50,000 ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು then capital reduction ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 1 lakh rupees ಇತ್ತು ಅದರೊಳಗೆ of course we have written down the 1 lakh rupees okay then ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ನರೇಷನ್ ಬರೀತೀರಿ ಏನು ನರೇಷನ್ ಬರೀತೀರಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ reduction amount utilized capital amount utilized to write down sorry to write down the values of assets as the values of the assets correct okay then okay this is the problem of illustration number 5 from tomorrow I am going to solve the 15 marks questions okay ಒಂದು illustration ನಾ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು illustrations ಏನು ಮಾಡಬೇಕು
ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Okay, then we'll close the illustration number 5.